ناظرین کو میرا سلام پہنچے۔ میں ہوں واحد نسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 4TV نیوز۔ میرے پروگرام 4TV میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ موضوع ہے عالم اسلام اور سیاست۔ دراصل بہت مجبوراً میں اس ٹاپک پر بات تو نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر مجبوری میں مجھے اس ٹاپک پر بات کرنی پڑ رہی ہے۔ وجہ سخت مشکل ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے، سخت مشکل ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے، اہل دانش نے بڑی سوچ کے الجھایا ہے۔ ناظرین، آج تمام عالم اسلام میں ایک کوہرام مچا ہے، حالات بہت ہی بدترین کہے جا سکتے ہیں۔ ضروری ہے کہ اس پر کچھ نہ کچھ گفتگو کر لی جائے تاکہ یہ سمجھا جائے کہ دراصل آنے والے دن ہمارے کیسے ہو سکتے ہیں اور ہمیں کن چیزوں پر احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، مسئلہ یہ ہے کہ آج ایک چوتھا دیش بن گیا ہے بحرین، اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات یا ان کے ساتھ اپنی سہمتی بنانے پر۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا آج ضرورت آ پڑی ہے عرب ممالکوں کو ایک کے بعد ایک اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات، اپنی دوستی، اپنے کاروبار کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کیا صرف اور صرف یہ کوئی لکا چھپا کوئی ایجنڈا تھا جو 70 سال سے چلتا رہا اور حالات جو ہے وہ اچانک ہمارے سامنے آ گئے کہ یہ صرف اتنا ہے؟ نہیں، ہمیں اس کی جڑوں کو بھی سمجھنا ہوگا اور تمام مسلک پر بات کرنی ہوگی اور تمام چیزوں کو، جڑوں کو سمجھنا ہوگا کہ دراصل یہ حالات کیوں پیدا ہوئے اور آگے کیا حالات اور پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر میں بات کرتا ہوں اس وقت UAE، مصر، ترکی، سعودی عرب، بحرین، یہ تمام دیش جو ہیں، ترکی کے تعلقات یقینی طور پر پہلے سے موجود تھے، مگر وہ ایک سندھی کا حصہ تھے، TT کا حصہ تھے، چونکہ آٹومن امپائر خلافت عثمانیہ جب ڈسٹروائے کیا گیا تھا تو اس کے بعد سے اپنے وجود کو بچائے رکھنے کے لیے یا ترکی کو ایک دیش کے روپ میں بچائے رکھنے کے لیے شاید ترکی کو ویسا کرنا پڑا تھا۔ اور جب بھی کوئی جنگ میں ہارتا ہے تو پھر جیتنے والے پر منحصر کرتا ہے کہ وہ کن لوگوں کو وہاں سطح میں بٹھائے گا، کن لوگوں کو کس اسٹریٹجی کے تحت وہ آگے بڑھے گا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جیتنے والی جو قوم ہوتی ہے اس پر منحصر کرتا ہے۔ جو ہارنے والا ہے وہ طے نہیں کر سکتا کہ وہ اس کا راجہ کون ہوگا اور اس کا نظام کیسا ہوگا۔ یہ بات آپ کو خیال میں رکھنے کی ہے، کیونکہ اس طرح کے بہت سارے ترک آپ کے سامنے آئیں گے، بہت ساری باتیں آئیں گی، آپ کو بس گمراہ نہیں ہونا ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں عرب ممالک کی کہ وہ اس وقت کیوں اسرائیل کے ساتھ اپنے رابطے بڑھا رہے ہیں بہت تیزی سے۔ اس کے دو بہت بڑے کارن ہیں اور تیسرے کارن پر بھی میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کی جو حالات ہیں وہ طے ہے کہ جو ان تمام دیشوں کا ایک جو معاشی نظام تھا جسے ہم ہندی میں ارتھ ویوستھا کہتے ہیں، اس پورے نظام کو آپ مان سکتے ہیں کہ وہ تیل پر منحصر تھا اور تیل کی بنیاد پر تمام دنیا نے اپنی ارتھ ویوستھاؤں کو ڈیولپ کیا تھا۔ اس میں یورپین کنٹری بھی تھے، افریقن کنٹری بھی تھے، رشیا بھی تھا۔ تمام دیشوں نے جو ان کی اپنی ارتھ ویوستھائیں ہیں ان کو یہ مان کے چلیے گا کہ تیل بیس بنا لیا تھا، ٹیکسیشن وصولنا اور بہت ساری، اس پر میں ماضی میں بہت ساری گفتگو کر چکا ہوں۔ شاید یہ وقت دوسری طرح کی گفتگو کرنے کا ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بھی ایک پہلو تھا جس کے بعد یہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں الیکٹرانک چیزیں ہوں گی، پرمانو سیلز سے شاید تمام گاڑیاں، ویپنس اور تمام چیزیں چلا کریں گی، ٹرانسپورٹیشن بھی اسی پر بیس ہوگا، ہائیڈروجنس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، بہت ساری نئی تکنیکیں ہوں گی، مگر تیل اب استعمال میں ہوگا، یہ بات گزرے زمانے کی ہونے جا رہی ہے۔ مشکل سے 10 سے 15 سال اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیل پر
लोगों का इन्हसार रहेगा। इसके बाद धीरे धीरे तेल दुनिया से ज़रूरत के बगैर ख़त्म हो जाएगा और इसकी किसी को ज़रूरत नहीं रहेगी। इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए जिन अरबों ने अपनी ज़िंदगी को डेवलप किया, अपनी तमाम जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, तमाम रोज़गार हैं, उनको तेल पर उन्होंने अपने आप को मतलब पूरा अपना इन्हसार रखा और आगे बढ़ते रहे। अब उनको इस बदलाव की ज़रूरत है जिसमें वो मेन स्ट्रीम में डेवलपिंग कंट्री की तरह, जिस तरह दुनिया के कारोबार चलते हैं, वो इंडस्ट्री होती है, एग्रीकल्चर होता है और दूसरी तमाम जो अर्थव्यवस्थाओं को चलाने की चीज़ें होती हैं, ये शायद उसी तरफ जाना चाहते हैं। एक पहलू तो ये भी है। तीसरे पहलू पर आते हैं। तीसरा पहलू है कि हम बात कर सकते हैं कि सियासत और इस्लाम, तो ये हमेशा से रहा है। अगर इस्लाम के शुरुआती दिनों को भी अगर आप देखेंगे तो शुरुआती दिनों में ही खिलाफत को लेकर जिस तरह से बंटवारे की जड़ें पड़ गई थी और एक गुट जो है वो ये चाहता था कि उनके पास सत्ता रहे और सत्ता का निज़ाम जो है उस पर बड़ी सारी दलीलें दी जाएंगी, बहुत सारी बातें की जाएंगी, मगर मुझे लगता है कि वो झूठ है। तमाम मैंने रिसर्च किया, तमाम शोध किया अलग 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 एंगल से। नाज़रीन, तमाम लोगों से, चाहे वो मेरे मुखालिफ हों या मुआफिक, मैं दोनों से बात कर रहा हूँ। दोनों समझ लीजिएगा कि मेरा यहाँ कहने का मतलब सिर्फ एक मजहबिक एंगल, धार्मिक एंगल कतई भी नहीं है। मेरी तमाम गुफ्तगू एक सहाफ़ी के तौर पर ली जाए, एक जर्नलिस्ट के तौर पर ली जाए और इसे समझने की कोशिश की जाए कि सियासी बहरान जिस तरह से आने वाला है और जो बहुत बड़ा ख़तरा तुम्हारे सर पर मंडरा रहा है, मैं उससे आगाह करने के लिए इस तरीके को अपना रहा हूँ कि आप को जो मैं समझा हूँ वो समझा सकूँ। मैं मानता हूँ कि आप सब मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार हैं, आपके पास उलमा इकराम हैं, आप बेहतर चीज़ों को समझ सकते हैं, इस्लाम को भी बेहतर तरीके से समझते हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छा समझते हैं। मगर एक गुजारिश आपसे कर रहा हूँ नाज़रीन, ये गुजारिश आप भी लोगों से घर घर डोर डोर ये बात पहुँचाइएगा कि 3 साल तक आप जो आपके दानिश्वर, जो आपके मजहबी रहनुमा आपको बताएं वो मत करना, वरना तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, कहीं के भी नहीं बचोगे, दर दर की ठोकरें खाओगे और खून, तुम्हारे ही खून से नदियां लाल होंगी। मेरी इस चेतावनी को लिख लेना, मेरी इस वार्निंग को समझ लेना, क्योंकि अगला मोहरा तमाम, चाहे वो किसी भी मसलक के हों, तमाम लोगों को इसमें मोहरा बनाया जाएगा, उनको फंडिंग की जाएगी, उनको वो सामने लाकर लोगों के बीच में झगड़े बोए जाएंगे, फसाद की जाएगी और एक दूसरे पर तलवारें तानने की तमाम साजिशें कर ली हैं। इसीलिए मैंने कहा था, सख्त मुश्किल है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बड़ी सोच के उलझाया है। मैं एक अदना सा, एक उस चिड़िया की तरह आप मुझे ले सकते हैं जो एक भारी आग, जंगल में लगी हुई आग में जाके अपनी चोंच में भर के पानी डाले और ये उम्मीद लगाए कि कम से कम 1 या 2 पत्तों की आग तो मैं बुझा पाऊं या 1-2 पौधों को तो बचा पाऊं। ये बात मैं बहुत तमाम पिछले 5 या 6 साल से आप लोग मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मगर मेरी तमाम जितनी भी वार्निंग्स मैंने आपको दी है, जितनी भी जानकारी मुस्तकबिल के बारे में मैंने आपको जानकारियां दी, आज आप वहां पर खड़े हैं और आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैंने कभी आपको गुमराह किया। जो सच था वो बताया। दुनिया, मेरे दोस्त, मेरे पैनलिस्ट मुझसे नाराज रहे, मैंने कभी परवाह नहीं की। मैंने कोशिश की, क्योंकि मेरा काम ना तो भविष्यवाणी यानी पेशन गोइयां करना मेरा काम नहीं है, किसी विशेष मसलक को या मजहब को पत्रकार के नाम पर आगे बढ़ाना भी मेरा काम नहीं है। मेरा काम पॉलिटिकल षड्यंत्र, पॉलिटिकल साजिशें और दुनिया में सत्ता के लिए खेले जाने वाले खेल को समझना और समझकर आप तक पहुंचाना ही मेरा काम है। मैं आपको इसलिए गुजारिश कर रहा हूं कि मुझे एक सहाफ़ी के तौर पर लिया जाए और मैं एक सहाफ़ी के तौर पर आपको वार्न कर रहा हूं। दोस्तों, आगे उसी मौजू पर बढ़ते हुए मैं कहता हूं कि देखिए, अभी मसला क्या है कि एक तो मैंने कहा कि तेल की ज़रूरतें ख़त्म हो जाएगी तो अपनी इकोनॉमी को अरब देशों को ज़रूर बचाना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये है कि तुर्की को जिस तरीके से सत्ता बदली, रजब तैयब एर्दोगान आए,
اپنے پہلے اور دوسرے ٹرن میں انہوں نے تھوڑا بہت موڈیفیکیشن کیا، پھر وہ اچانک ایک زیادہ پاور انہوں نے حاصل کر لی اور اپنے نظام کو بدلا۔ تختہ پلٹ کے بعد ایک ایجنسی نے ان کو بچایا، کیونکہ ایک ایجنسی جس کے ساتھ وہ چل رہے تھے، اس ایجنسی نے اس کا اپنا ماننا ہے کہ اس ایجنسی نے اس کا قتل، اس کا تختہ پلٹنے کی کوشش کی تھی، جس کے بعد ایک دوسری گروپ کی ایجنسی نے اس کو بچا لیا اور ستہ میں اس کو طاقت بھی دلائی، اور صرف ستہ میں ہی نہیں، فوجی طاقت کو بڑھانے کی باتیں کر دی گئی ہیں۔ یعنی آپ مان سکتے ہیں کہ کھلے طور پر رشیا جو ہے اس کے ساتھ ہے، اور رشیا نے، چونکہ رشیا M4 روڈ، یہ نام آپ کو سننا اور سمجھنا پڑے گا، اس پر شودھ کرنی پڑے گی۔ میں کیونکہ کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ قبل از وقت کرتا ہوں تو قبل از وقت آپ کو وہ بہت سمجھ میں نہیں آتی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، چونکہ اس کے لیے بھاری اسٹڈی کی ضرورت ہوتی ہے، اور دنیا کے ایک ایک نقشے، ایک ایک روڈ، ایک ایک پہاڑ اور ایک ایک پروت کو آپ کو چھاننا پڑتا ہے، جس سے آپ یہ سمجھ سکیں کہ جیو پولیٹکس، دیکھیں کئی ہندوستان میں بھی وہ چڑبیے ٹائپ کے لوگ وہ اپنے آپ کو جیو پولیٹکس ایکسپرٹ کہنے لگے ہیں، اور وہ ایسے ہی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ لوگ ذرا ان کے دوسرے ہندی یا سنسکرت والے نام پڑھ کے بڑے متاثر ہو جاتے ہو، معاف کرنا، میں آپ کو جو سمجھا رہا ہوں وہ سمجھ لیں۔ وہ ادھر ادھر سے کئی انگریزوں کی جو ان کے ایجنڈاز ہوتے ہیں ان کی ٹپنیاں اٹھاتے ہیں، ان کی ٹپنیوں کو وہ جو ہے وہ ٹیکا ٹپی کر کے ٹیپ ٹاپ کے ادھر ادھر سے کچھ میری بکواس سنی ہوتی ہے تو ان کو ملا جلا کر وہ دانشور ہو جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کو حق نہیں ہے، بالکل حق ہے، وہ دانشور رہا کریں۔ ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ وہ نہیں سمجھ پاتے، ان کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خطرناک ایجنڈاز کو سمجھ سکیں، وہ چاہے ہندوستان کو بچانا ہو یا دنیا میں امن کی بات کرنی ہو، اتنی صلاحیت ان کی ہے ہی نہیں۔ آپ ان کو پڑھ کر صرف اپنا دماغ خراب کرتے ہو۔ ان چھوٹ بھائیوں سے بچا کرو، آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ نہیں بچتے تو میں آپ کا کیا کر لوں گا، یا میں نے پچھلے یہ تمام دنیا کو میں نے تھوڑی چلایا ہے، اللہ چلانے والا ہے اس نظام کو، وہی چلاتا آیا ہے، وہی چلاتا رہے گا۔ اسی نے عقل سلیم آپ کو دی ہے، اسی نے مجھے دی ہے۔ ہم سب کے دماغوں میں وہ جب چاہے جو چاہے ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ بس میں آپ کو چھیڑ دیتا ہوں، کچھ غصے میں میری بات آپ کو یاد رہ جاتی ہے تو کچھ پیار میں میری بات آپ کو یاد رہ جاتی ہے۔ بس میرا یہی کام ہے، میں اپنی تمام کوشش غصے میں بھی کرتا ہوں اور پیار میں بھی کرتا ہوں، یہ بھی یاد آپ کو رہا کرے۔ ایک کڑوی بات اب آ جاتے ہیں، یعنی کہ عرب ممالک کو خطرہ ہے کہ ترکی اٹومن امپائر، کیونکہ اٹومن امپائر کو زندہ کرنے کی پیشن گوئیاں میں بہت پہلے کر چکا ہوں، اور رجب طیب اردگان کب کرے گا یہ آپ کو بتا چکا ہوں، حالانکہ میری دیے گئے وقت سے 2 سال پہلے ہی رجب طیب اردگان نے اس کی شروعات کر دی ہے، شاید وہ بھی جلدی میں ہے۔ دیکھیے ایک چیز آپ سمجھ لیجئے گا کہ جو رشیا USSR سے ٹوٹے ہوئے دیش تھے وہ زیادہ تر اٹومن امپائر کے انفلوئنس میں آ سکتے ہیں، اور جو دیش آٹومن امپائر سے الگ ہو کر بنے تھے ان دیشوں پر رجب طیب اردگان ترکی، میرا یہ ماننا تھا کہ ان کے ساتھ کولیشن کرے گا، مگر چونکہ سطح کا جھگڑا ہے، بات چیت پر کوئی آمادہ نہیں ہوگا۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردے کی کچھ ہی پلوں بعد ہم لوگ شیعہ سنیوں میں بڑھ گئے، ہم ہاشمیوں اور فاطمیوں کے نام پر شیعہ سنی بن گئے، ہم نے سطح کے نام پر جو ہے چیزوں کو بانٹ لیا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ میری سطح ہو، چونکہ میں جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں، تو یہی بات یہودی بھی کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، تم لوگوں سے مخاطب ہوں، یاد رکھیے گا، شیعہ سنیوں کو بڑا ولن بناتے ہو، ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانکیے گا، آپ لوگ بھی صرف خاندانی بننا چاہتے ہو، اور یہودی بھی کہتے ہیں ہم نبیوں کے خاندانی ہیں، اس لیے دنیا پر حکومت کرنے کا حق ہم پہ ہے، اور تم میں اور یہودیوں میں کیا فرق ہے اس کو غور سے سمجھ لیجیے گا، الزام لگانے سے پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانکا کیجیے گا۔ تو آپ کو بھی یہ بات اس لیے غصے میں کہنی پڑ رہی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کسی خاص، دیکھیے معاف کرنا، میں نے کہا میں صرف صحافی ہوں، آپ کو اسلام کے نظریے سے نہیں، راجنیتی اور سیاست کے نظریے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آپ کی جو مانیتا ہے آپ مانیے، میں کسی کی مانیتا میں دخل نہیں دیتا، راجنیتک بات کر رہا ہوں۔ راجنیتک بات یہ ہے کہ آپ لوگ سمجھتے ہو کہ آپ لوگ جو ہے، مطلب میں شیعہ مسلک سے سیدھے مخاطب ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف حکومت کرنی چاہیے چونکہ یہ حق صرف جو ہے حضرت علی کے پاس ہے، اور وہ ان کا خاندان ہی آگے حکومت کرے گا، تو یہ ان سے پہلے شیعہ سنی بن گئے تھے، یاد کریے گا،
वो बातें भी पढ़ा करिएगा, अपने आलिमों से कहिएगा कि वो आपको शिया, सुन्नी, बरेलवी, वहाबी, सल्फी, सभी लोगों को कह रहा हूँ, सब अपने अपने आलिमों को से कहिए कि हमको सच बताया करें, सच्ची बातें किया करें, सिर्फ हमको मतलब मसलों में मत उलझाएं, राजनीतिक बातें भी बताएं। आप मसले जो आपकी विचारधारा है मानिए, मुझे इनकार नहीं। मैं कौन होता हूं आपकी विचारधारा बदलने वाला? मैं आपके विचारधारा मसलक में कोई तब्दीली नहीं कर रहा हूं, मगर राजनीतिक बातों को सच्चाई से सुनो और समझो और बर्दाश्त करो, जरूर इंशाल्लाह आपको मदद मिलेगी राजनीतिक सुधार की, क्योंकि आप पर इस वक्त दबाव मजहबी नहीं, मसलकी नहीं, एक राजनीतिक है, और ये इतने खतरनाक रूप में तुमको चारों तरफ से घेर चुका है, जिसका खतरा मैं आप लोगों को बता रहा हूं। याद करिएगा कि आपके तमाम वही लोग जिनको आप फॉलो करते हो, वही लोग एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू करने ही वाले हैं और कर भी चुके हैं, आप जानते हैं। और कुछ लोगों यहूदियों के समर्थन की बातें की जाएंगी। ठीक है, ये एक पॉलिटिकल मसला है, इसको पॉलिटिकल एंगल से सुलझाया जा सकता है, या पॉलिटिकल बातें इस पर की जा सकती हैं। और इसमें मैं समझता हूं कि अगर अरब ममालिक अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए वो किसी से भी अगर संधि करते हैं, समझौता करते हैं, तो सलम यानी सलम की थर्ड फोर्थ इस्लाम, और इसका बेसिकली शाब्दिक अर्थ भी यानी मायने भी यही होते हैं कि समझौतावादी। तो अगर समझौते किए जाते हैं, और कुरान में अल्लाह भी आपको कहता है कि जो आप समझौता करो उस समझौते पर कायम रहो। वो अलग बात है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जो समझौता इस वक्त तोड़ा गया है, वो मैं उसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि यहाँ जब ईसाइयों से फ़िलिस्तीन और इजराइल यरूशलेम को लेते हुए कहा गया था, तो ये समझौता किया गया था कि भाई यहाँ पर यहूदी आ तो सकते हैं, अपने मजहबी अरकान अदा तो कर सकते हैं, मगर वो यहाँ रह नहीं सकते, बस नहीं सकते। तो इस वक्त इन समझौतों के जरिए वो समझौता तोड़ा जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ये समझौता उसी तुर्की की बात मैं कर रहा हूँ जो आज खिलाफत उस्मानिया को आगे लेकर बढ़ना चाहता है, और बढ़ने का बार बार इसका वादा भी कर रहा है, तायद भी कर रहा है। मगर यही तुर्की भी लोजन ट्रीटी के तहत अगर इजराइलियों को यहां बसने के लिए उस समझौते को तोड़ चुका है, तो सऊदी अरब और यूएई और बहरीन, कतर, मिस्र ये तो बाद में तोड़ रहे हैं, इससे पहले तुर्की इस समझौते को तोड़ चुका है। और वो अलग बात है कि उस वक्त बादशाह कौन था। कि मैं इसीलिए कह रहा हूं कि किसी देश को, किसी मजहब को, किसी मसलक को हमेशा के लिए टारगेट आप नहीं कर सकते। अलबत्ता आपको समझना पड़ेगा कि जब सत्ता बदलती है, राजनेता बदलते हैं, विचार बदलते हैं। एक दौर था जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलवार, उनके घोड़े की टाप जो है दुनिया को दहला दिया करती थी, और इस्लाम का बोलबाला दुनिया में फैल रहा था। दूसरा आप मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क का उसी ज़मीन पर वो तुर्की की था कि उसने जो है तमाम इस्लाम के तमाम जो कवानीन हैं उनको बालाए ताक रख दिया, और चीज़ों को अलग नौइयत में, मस्जिदों को भी चर्च में बदल दिया। बहुत कुछ किया उसने, जो कुछ आप देख रहे हो आज तुर्की जिस पर तनकीद कर रहे हैं। मगर अल्लाह कब किसो ईमान में दाखिल कर दे और कब किससे अपना काम ले ले, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और आपको इतने ब्रॉड माइंड होकर सोचना पड़ेगा। जो नास्तिक, जो खुदा को ना मानने वाले, रशिया जो ऑटोमन अंपायर को तोड़ने में मुख्य रोल अदा कर चुके थे, वही आज ऑटोमन अंपायर बनाने में मदद कर रहे हैं। ये दुनिया का बड़ा बदलाव है। तो इस बदलाव को आपको अपनी नज़र में रखना पड़ेगा और ईमानदारी से देखना और तोलना पड़ेगा। मैं ये समझाने की बात कर रहा हूँ, लड़ना नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो देखेंगे कि दूसरी तरफ हम अब आ जाते हैं ईरान की तरफ। देखिए, एक खतरा ऑटोमन अंपायर का है अरब ममालिक को, दूसरा खतरा ईरान का है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी एक सच्चाई है। आप इससे इनकार कैसे करेंगे? लबनान में हिजबुल्लाह यानी इस्लामी क्रांति 1969 के बाद, 1979 के बाद, जब इस्लामिक क्रांति कहा जाता है, इस्लामिक रेवोल्यूशन होने के बाद, जब आयतुल्लाह खमानी के अंडर में जो है वो ईरान की एक बड़ी क़यादत आ जाती है और वहाँ पर निज़ाम को बदला जाता है, उसको एक इस्लामिक रेवोल्यूशन कहा जाता है। उसके बाद ही वही हिजबुल्लाह जो इजराइल की मदद के लिए बनाया गया था, जिसको
जॉर्डन से निकालने के बाद जो लोग फ़लस्तीनी लेबनान में आए थे, उनसे इजरायली सरहदों की जो हिफाजत की जा रही थी उसको हिजबुल्लाह ही कर रहा था। ये इतिहास भी पढ़ लीजिएगा, अपने आलिमों से भी पूछिएगा कि वो सच बताया करें। तो बेसिकली जब वो आगे बढ़े और यहाँ इजराइल की हिफाजत कर रहे थे, 1979 के बाद जब इस्लामिक क्रांति में ईरान बदल गया तो वो विचारधारा भी बदल गई। यानी कि जो शिया मसलक के लोग कल तक इजराइल की हिफाजत कर रहे थे, आज इजराइल को फना करने पर उतर आए। ये होता है बदलाव, ये समझाने की मैं बात कर रहा हूं। ठीक उसी तरह जो फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए दुआ किया करते थे, जो फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए कल तक दुआ किया करते थे मक्का मुअज़्ज़मा से, वो आज उनकी दोस्ती के गुणगान गाने लगे। ये होता है बदलाव, इसे राजनीतिक बदलाव कहते हैं। ये धार्मिक बदलाव न कल था, न आज है, न कल होगा। और आप लोगों को मोहरा सिर्फ धर्म, मसलक और मजहब के नाम पर बनाया जाता है, ऐसा पूरी दुनिया में खेल खेला जाता है। मैं अपनी एक कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को ये कहूं कि इसको समझो, लोगों को समझाओ, इससे बचना है। अब वक्त और थोड़ा सा हम इसी मसले पर आगे बढ़ते हैं। ईरान के ही मसले को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो फिर ये देखेंगे कि जब अपनी ताकत के, अपने हथियारों के बल पर लेबनान में भी शिया मसलक ने एक जीत अपनी जो है, एक सीट कम से कम अपनी जीत की हासिल कर ली और सत्ता के भागीदार हुए। फिर यही मसलक जो है आप देख रहे हैं कि चाहे वो इराक के मामले को लेकर हो, इराक में अगर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वहाँ का सुन्नी मसलक का होता है तो यकीनी तौर पर ईरान को भारी ऐतराज़ होता है। और हौसी बागियों की अगर हम बात करें, जहाँ पर यमन का मामला चल रहा है, तो उनको हथियार देने, उनकी मदद करने में कौन लगा हुआ है, कौन लगा हुआ है, किस बुनियाद पर लगा हुआ, बात कौन लगा हुआ नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सऊदी अरब वहां कत्लेआम करके इंसाफ कर रहा है या फिर उसको ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल जुल्म है। और इंसानी यानी मुसलमान का कत्ल करना इनको नहीं चाहिए कि सत्ता के लिए मुसलमानों का कत्ल करें। बिल्कुल, ये बिल्कुल इसके सख्त मुखालफत करता हूं, मगर माफ़त इसकी भी नहीं कर सकता कि ईरान उनको हथियार दे कि तुम भी जो है सुन्नियों को मारो और सऊदी पे हमला करो और काबे पर भी मिसाइल डाल दो। ये भी हरकत ठीक नहीं है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझे तो बहुत दूर नहीं हो, ध्यान रखना मेरी बात को। तो सवाल ये उठता है जनाब कि हम एक तरफा बात करते हैं। कुछ लोग जो है वो अपने आलिमों के लिए एक मसलक में चले जाते हैं, कुछ मसलक के जो है ट्वीन बदल लेते हैं, उनकी धुनें चेंज कर लेते हैं और फिर धुनें चेंज करने के बाद अपने अपने आलिमों के साथ वो देखते हैं कि हमारे आलिम किस देश को सपोर्ट कर रहे हैं, किस विचार को सपोर्ट कर रहे हैं। शिया सुन्नी दोनों हैं, ईरान के समर्थक शिया सुन्नी दोनों हैं, अरब के समर्थक अलबत्ता सुन्नी हैं, शिया नहीं है, ये मैं मान सकता हूँ। मगर ये भी आपको समझना पड़ेगा कि दुनिया में 80% आबादी, 80 से 85% माना जाता है कि सुन्नियों की है। 20 से 15 के बीच में जो है रिसर्च है कि वो आबादी जो है वो शियाओं की है। तो शिया सुन्नी का बड़ा खेल शायद होने जा रहा है, जिसे मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि यकीनी तौर पर जो सऊदी समर्थक होंगे वो शियाओं को बड़े तनकीद का निशाना बनाएंगे, बड़ी गालियाँ देंगे और सोशल मीडिया का सहारा लेंगे। उनके उलमा जो है कोई ना कोई बात कहेंगे जिससे उकसावा हो, और रिटेलिएट में शिया भी वैसा ही करेंगे। ये दरअसल ये किसका खेल है? ये इस्लाम का है। क्या शिया मसलक तुमको जो है ये मतलब जो शिया विचारधारा है वो आपको इजाज़त देती है कि आप जो है मुसलमानों को फना कर दो, उनके खिलाफ गाली दो? या सुन्नी या मतलब विचारधारा इस्लाम को मानने वाले आपको ये इजाज़त देती है कि आप शियाओं पर जो है गालियाँ दो, उनकी तनकीद करो, उनकी मुखालफत करो, उनको जितना बुरा कहोगे तुम्हारे लिए अच्छा है? मुझे नहीं लगता कि होगा, मुझे नहीं लगता कि होगा, पक्का मुझे पता नहीं है। बाकी अपनी अपनी किताबें, क्योंकि मैं ये किताबें नहीं पढ़ता हूँ, माफ़ करना, उसकी वजह बड़ी साफ़ है कि मैं मुसलमान हूँ और मैं उस दिन से पहले का अपने आप को मुसलमान समझता हूँ जब हाशमियों, फातमियों या फिर कुरैश और इन सब बंटवारों के बगैर सिर्फ इस्लाम था। मैं वही मुसलमान हूँ, मेरा उसी पर ईमान है। मेरा इन पर बिल्कुल ईमान नहीं कि आपको कोई आपके गली मोहल्ले में बैठकर जो है, जो अभी कुछ साल 60-70 साल पहले पैदा हुआ हो और वो आपको बताने लगे 1400 साल पुरानी बातें, और जैसे, और वो भी ऐसे बताए जैसे वो कल वहाँ मौजूद था। तो ये सब बेकार की बातें हैं, मैं इनको नहीं मानता हूँ। ये मेरा अपना विचार है।
دیکھیے میں نہیں کہتا کہ میرے وچار پہ آپ کو چلنا چاہیے، مگر اس وقت یہ کوشش کرنا میری ذمہ داری ہے کہ میں کسی طرح 3 سال آپ لوگوں کو روک پاؤں کہ شیعہ سنی کے نام پر، بریلوی دیوبندی کے نام پر، مسلکوں کے نام پر آپ کو نہیں لڑنا ہے، کیونکہ آپ کے خلاف ایک بھیانک سازش ہو چکی ہے۔ دیکھیے عربوں کو حق ہے کہ وہ اپنی سطح بچائے رکھنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ ملیں، امریکہ کے ساتھ ملیں، فرانس کے ساتھ ملیں۔ اسی طرح ترکی کو حق ہے کہ اس کا کھویا ہوا آٹومان امپائر وہ اپنے تلوار، اپنی توپ، اپنے پرمانو بم اور اپنے روس اور چائنا کے ساتھ سنگٹھن ہو کے وہ اپنا حاصل کرے، اس کو بھی اپنا حق ہے۔ بالکل ایران کو بھی اپنا حق ہے کہ ایک اپنی وچاردھارا کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری طور پر وہ جو ہے اپنے ایریے کی تحفظ کرے، مگر کم سے کم ایک بات کا خیال رکھے کہ کم سے کم وہ جو مسلک کے نام پر ایک ہی مذہب کے اندر جو بمباری، تلواریں اور یہ علاقہ میرا، وہ علاقہ میرا، میرے ہی لوگ سطح میں ہونے چاہیے، یہ خیال چھوڑ دے تو زیادہ اچھا ہوگا، امن ہوگا اور سکون بھی ہوگا۔ یہ لڑائی 1400 سال پہلے سے چل رہی ہے اور یہ لڑائی آج تک ختم نہیں ہوئی ہے، یہ لڑائی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے۔ تو کیا بدلا ہے کربلا سے آج تک؟ کچھ نہیں بدلا ہے کربلا سے آج تک۔ لڑائی اس دن بھی جاری تھی، لڑائی آج بھی انہی لوگوں کے بیچ میں جاری ہے۔ الگ بات ہے کہ کھیل اب، پہلے یہ صرف 2 لوگوں کے بیچ میں لڑائیاں جاری تھی، اپنے اپنے سطح کی کہہ سکتا ہوں، اپنی اپنی کرسیوں کی کہہ سکتا ہوں، اپنے اپنے لالچ کی کہنے سے بھی میں باز نہیں آؤں گا۔ مگر اس وقت جو خطرہ ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ دونوں کو مہرا بنا لیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ یہ کھیل کھیلنے والے تیسرے لوگ ہیں۔ اس وقت صرف ایک عبداللہ ابن سبا تھا جس نے اس تفرقے کو ڈال دیا تھا۔ آج لاکھوں کروڑوں دنیا کے چاروں طرف الگ الگ مذہب کے لوگ، الگ الگ وچاردھارا کے لوگ تمہیں انتظار میں ہیں کہ تم آپس میں تلواریں اٹھاؤ، لڑ کر فنا ہو جاؤ۔ جو سطح کے حکمران ہیں وہ دیکھیں، جو ان کو اچھا لگتا ہے ان کو کرنے دیں، اپنی کم سے کم یکجہتی دکھائیں۔ اور اگر تم نے مسلکوں کے نام پہ بیوقوف بننا بند کیا، آپ نے لڑنا بند کیا، اور یہ بالکل اس پر اگر میری بات پر 10% بھی عمل کر لیا تو انشاءاللہ حالات ضرور بدلیں گے۔ فلسطین آزاد ہوگا، بیت المقدس مسلمانوں کے پاس ہوگا، مسجد اقصی آپ کے پاس میں ہوگی، اقصی آپ کے پاس میں ہوگی، اور باقی سب آپ کے پاس میں موجود ہے۔ البتہ یہ یاد رکھیے گا، سطحیں بدلنے جا رہی ہیں، سطحیں بدلیں گی، انہیں کوئی روک سکا ہے نہ روک پائے گا۔ بدلاؤ اللہ کا نیم ہے، وہ ہونے جا رہا ہے۔ بس اس پر آگے ہم ضرور بات کرتے رہیں گے۔ میں فی الحال آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قصوروار ادھر بھی ہے ادھر بھی، دونوں ایک ہو جاؤ، لڑائیاں بند کرو، میرے اگلے پروگرام کا انتظار کرو۔ زندہ رہا تو انشاءاللہ پھر اگلا پروگرام کروں گا۔ خدا حافظ۔